ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाँ इब्ने आदम पसरूरी तो तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ऑनलाइन। अज असी गल करांगे पसरूर दे मसाइल दे हवाले नाल। और पसरूर जिस तरह के तुहानूं दसना चाहना सा, 1300 साल तकरीबन पुराना शहर है। तो मुगलिया दौर दे विच पंजाब दे विच 9 परगने हैं, यानी जिला लैवल का उदों शहर सन जिहड़े, उन्हां 'च पसरूर भी शामिल होंदा सी। ते अज पसरूर के हालात की ने, और खास तौर पर पाकिस्तान बनने तो बाद पसरूर ने तरक्की की है या पसमानदगी अल गया है, की मसाइल ने, उहदे ते असी गल करांगे। और मेरे नाल अज इस बैठक दे विच दोस्त मौजूद ने, मैं उन्हां दा तुहानूं वारी वारी तारफ कराना। ते उहदे च जनाबे वाला पहला ने चौधरी ज़ियाउल्लाह गुरैश साहब। गुरैश साहब मरूफ समाजी रहनुमा ने, ताल्लुक है जट बरादरी नाल। पिंड इन्हां दा कपूरपुर, ते पिछले कोई 25 वरियां तो ये पसरूर दे वसनीक ने, और पसरूर दे मसाइल दे हवाले नाल अक्सर जिक्र करते रहंदे ने और परेशानी का इज़हार भी करते हैं। दूसरे साडे अज इस पंचायत दे विच, इस प्रोग्राम दे विच मौजूद ने हामिद महमूद शेख एडवोकेट, जिहड़े कि वकील के नाल नाल IT दे माहिर ने, ते नाले सियाह भी ने, मतलब टूरिस्ट ने, मुख्तलिफ मुल्कां च भी और इलाकों च जाते रहंदे ने। ते इन्हां दे नाल ने चौधरी अरशद महमूद खोखर साहब। चौधरी साहब ने जिंदगी का ज़्यादा अरसा जिहड़ा बाहर कड्ढिया, रहे ने सऊदीया च, कतर च, दुबई च, ओमान च, कई मुल्क इन्हां ने फिरे ने। ते अज असी अपनी गल का शुरू करांगे गल नूं ज़ियाउल्लाह गुरैश साहब तो। ज़ियाउल्लाह गुरैश साहब, किहड़े मसाइल ने पसरूर दे जिहड़े तुसीं देखदे हो, ते उहदे वास्ते की तुहाडे ख्याल च किस तरह हल हो सकदे? सब तो मेन मसला तो जी पसरूर दे विच ट्रैफिक दा, जिहदे विच तजावज़ात दी वजह नाल ट्रैफिक दा बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ते इत्थे कुछ इंतजामिया नूं तजावज़ात दूर करा के ते ट्रैफिक दे मुलाजमीन जिहड़े ने उन्हां नूं जरा कोशिश करनी चाहिए है कि ट्रैफिक ब्लॉक ना रहे। दूसरा मसला जी पानी का जिहड़ा वाटर सप्लाई का सरकारी पानी जिहड़ा है, इहदे पाइप जगह जगह तो फटे ने, बहुत गंदा पानी जिहड़ा ना मिक्स हो जाता है, ते पानी ज़ाया भी हुंदा है, जिहड़ा बहुत बड़ी नेमत है। इहदा हल करना बहुत जरूरी है। बल्दिया पसरूर नूं चाहिए, AC साहब नूं इहदे ते नोटिस लैण। इस तो इलावा नाल नाल होर भी कई मसले मसाइल ने साडे पसरूर दे गिरदोनवा गांव जाण वास्ते कोई रस्ते सड़कां टुटियां फुटियां ने, कोई हाल नहीं। सियासी साडे MNA MPA साहब जिहड़े ने, उन्हां ने कोई कोशिश नहीं की। बार्डर लाइन दे उत्ते काफ़ी सड़कां बनवाइयां ने। साडे करीब करीब सिटी पसरूर दे रस्तियां दा बहुत बुरा हाल है। इत्थे कोई तवज्जो देनी चाहिए जी। हुण हुकूमत भी वफाक दे विच नून लीग दी कुछ गुजारिश और भी करना चाहना। टाइम शेख साहब जिहड़े ने ओह करदे। चौधरी ज़ियाउल्लाह गुरैश साहब अपने दस रहे सन कि किस नज़र नाल पसरूर शहर नूं वेंदे ने ते किहड़े मसाइल इन्हां दे ख्याल च ने। ते हुण मैं अपना आ रहा वां हामिद महमूद शेख एडवोकेट साहब नाल वल, जिहड़े कि IT दे माहिर भी ने। हामिद साहब, तुहाडे ख्याल च की मसाइल ने? पसरूर नूं अगर अफसर भी जिहड़े ने वो भी कदी रोजाना आधा घंटा या 1 घंटा बाहर निकल के एक पसरूर सारे का चक्कर लान ना, इन्हां नूं सारे मसाइल तो हल हो जांदे ने। ये कमरिਆਂ 'ਚ बैठे रहिंदे ने, अपने दफ्तर बैठे रहिंदे ने, ते इस गल की तो फिक्र ही कोई नहीं कि यह ड्यूटी की करनी है। इधरों अपना कचहरी चौंक चों अगर वो अपने दफ्तरों ही निकल गए तो सिर्फ नादरा चौक दियां जाणगे तो इन्हां नूं पता लग जाएगा कि रोड की सूरत हाल है, सफाई की की सूरत हाल है, नाजायज़ तजावज़ात की सूरत हाल है। उतों अगर सिर्फ चौंक चों निकल के तो पुराने अड्डा जिहड़ा लारियां इत्थों तक आ जाएंगे तो उन्होंने पता लग जाएगा कि ट्रैफिक किस तरह करके खलोती है। ना को उत्थे एहलकार खलोता आवे, ना को उत्थों उन्होंने ठीक करने वास्ते, उन्होंने ट्रैफिक नूं कढाउण वास्ते सारियां तजावज़ात भी बाहर ने। ट्रैफिक दे दुकान के अगे जिहड़े गड्डियां वाले ते रिक्शे वाले भी खलोते हैं। बल्कि मेरे ख्याल नाल तो बेहतर मशवरा मेरा यही है कि जिहड़ा रोड है, कचहरी रोड है, इनू सारे नूं तो वन वे कर देना चाहिए। इधरों ट्रैफिक आए, कचहरी वालों आए, ते ओहदे बाद वापसी इधरों दी ना जाए तो मेरे ख्याल नाल अद्धा मसला उंज ही ट्रैफिक का हल हो जांदा वे।
ਬਾਕੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਪਸਰੂਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਰੀ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਅਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਹਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲ ਦੇਣ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਅਹਿਮਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ੇਖ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਸਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਵਲਾ ਗਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹਾਮਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਬਬਨ ਗੇਟ ਤੇ ਕੱਕੇ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੰਗਲ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਨ ਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਰੋਡ ਨੂੰ, ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾੜੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਸਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਸਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਸਰੂਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੂੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਵਾਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਸਰੂਰਾ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ, ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੂਰਾ, ਵਾਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਸਰੂਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਸਰੂਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਉਲਾ ਗੁਰੈਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸਾਈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੁਨਾਸਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਐਸਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਲੋ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚੋਖੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਹਮਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਸਰੂਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਡਸਕੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸਦਰ ਬਾਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਉਧਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਵੀ।
ਨਾਲੇ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਫਾਦ ਤੋਂ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਤਮਾਈ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦੇ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਲਦੀਆਤੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ? ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ MNA MPAs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਸਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੱਕ MNA ਜਾਂ MP ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਪਸਰੂਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰੋਡ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਕੋਈ ਚਾਰਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਿਆਉੱਲਾ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਮਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ੇਖ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਚੌਧਰੀ ਅਰਸ਼ਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇਬਨ ਆਦਮ ਪਸਰੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਈਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ਾਫਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਪਸਰੂਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰੋਡ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸਲਾਮਪੁਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਔਰ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਔਰ DSP ਔਰ SHO ਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।